प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली। 9वीं कक्षा 9th क्लास 9वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और मटेरियल्स भी, और हाथों में पेंसिल रखिए। इकाई 2 में पाठ 6, पाठ का नाम यह है कि बेटी के नाम पत्र नामक लेसन कंप्लीट हुआ है। ये लेसन कंप्लीट अయ్యింది और नोटबुक में तुम्हें क्या क्या लिखना है और क्या क्या पढ़ना सीखना है, मटेरियल में क्या क्या लिखना है उसके बारे में बता रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, पेजी नंबर टेक्स्ट बुक्स 33 और पेजी नंबर 90 स्टडी मटेरियल। ओके, तो देखिएगा तुम्हारे स्टडी मटेरियल पेजी नंबर 89 में नए शब्द है। ओके, शुभकामना, याद, बनना, फंसना, इतिहास, ऐसे। तो देखिएगा అక్కడ ఉన్నటువంటి మీనింగ్స్ అన్నీ కూడా నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో రాయండి। హిందీలో వచ్చే పదాలన్నీ రెడ్ పెన్, తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్లో వచ్చే పదాలన్నీ బ్లూ పెన్। ఓకే, పేజీ నెంబర్ 33 టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ అక్కడ అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ ఉంది। అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ మీన్స్ అర్థమును తెలుసుకోవటం, జవాబు ఇవ్వటము। ఓకే, तो देखिएगा अल्पप्राण आ फस्ट बिट మొదటి ఆ ప్రశ్నों के उत्तर सोचकर दीजिए। ప్రశ్నలకు జవాబులు ఆలోచించి ఇవ్వండి। नंबर 1, पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे। ప్రాచీన కాలంలో ఉత్తరములు ఏ విధముగా పంపబడేవి। ఓకే, ప్రాచీన కాలంలో उत्तरमुలు ఏ విధముగా పంపబడేవి। तो देखिएगा तुम्हारे स्टडी मटेरियल में आंसर यह है कि पुराने समय में पत्र कोई आगंतुक द्वारा या कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। పూర్వకాలంలో ఎవరైనా ఆగంతకుల ద్వారా లేదా పావురాల ద్వారా ఉత్తరాలని పంపించేవాళ్ళు। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विविध उत्सवों व शुभ संदर्भों पर शुभकामनाएं कैसे दी जाती हैं। విభిన్న ఉత్సవములు, శుభ సందర్భములలో శుభాకాంక్షలు ఎలా ఇవ్వబడుచున్నవి। तो देखिएगा आंसर विविध उत्सवों व शुभ संदर्भों पर शुभकामनाएं खूबसूरत गुलदस्ते देकर अभिनंदन पत्रों के द्वारा दी जाती है। SMS मीन्स SMS, ईमेल, फैक्स आदि से भी दी जाती हैं। जैसे विशेष अवसर शुभकामनाएं, जन्मदिन, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ओके, रमज़ान, ईद मुबारक, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, उगादी जनवरी 1, नया साल मुबारक, संक्रांति, हैप्पी पोंगल, दशहरा, दशहरे की शुभकामनाएं, उत्तीर्ण होने पर ढेर सारी बधाइयाँ, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस शुभकामनाएं। ఓకే, ఇక్కడనేమో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు, అక్కడ శుభాకాంక్షలు, ఈ విధంగా రాయాలి। ఇక నెక్స్ట్ బిట్ రెండో ఆ पाठ पढ़िए, उत्तर दीजिए। नंबर 1, वाक्यों को जोड़कर सही वाक्य लिखिए, जतपरचंडी। ओके, बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन सकती हैं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। అలా
వాటిని పెన్సిల్ తీసుకొని స్కేల్తో కరెక్ట్గా జతపరచండి. సెకండ్, గద్యాంశ్ పढ़कर ప్రశ్నోं के उत्तर लिखिए. అక్కడ ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చిండు, క్రింద 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క పేరాగ్రాఫ్ను చదివి సరి అయిన సమాధానాలు రాయండి. ఓకే. अब तो देखिएगा नेक्स्ट, अभिव्यक्ति सृजनात्मकత అంటే వ్యక్తీకరణ నిర్మాణాత్మకత. इसमें तो देखिएगा नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. नंबर 1, यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा. ओके. और सेकंड क्वेश्चन, नेहरू जी ने अपनी बेटी को निडर और साहसी बनने का क्या उपाय बताया है. और मैं और तुम बहुत भाग्यशाली हैं, नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा. ओके. इन 3 प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे स्टडी मटेरियल में है, तो सीख कर नोटबुक में लिखिए. और नेक्स्ट भाषा की बात. ఓకే. మళ్ళొకసారి అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. యహ పత్ర కిస్నే కిస్కో కహా సే లిఖా. ఈ ఉత్తరము ఎవరు ఎవరికి ఎక్కడి నుండి రాశారు. यह पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इकलौती बेटी इंदिरा के नाम नैनी जेल से लिखा. ఈ ఉత్తరము జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు తన ఏకైక కుమార్తె ఇందిర పేరున నైనీటాల్ జైలు నుండి రాశారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, नेहरू जी ने अपनी बेटी को निडर और साहसी बनने का क्या उपाय बताया. నెహ్రూ గారు తన కుమార్తెకు నిర్భయురాలు ధైర్యవంతురాలు అగుటకు ఏ ఉపాయము చెప్పారు. థర్డ్ క్వశ్చన్, मैं और तुम बहुत भाग्यशाली हैं, నెహ్రూ जी ने ऐसा क्यों कहा. నేను నీవు చాలా అదృష్టవంతులము, నెహ్రూ గారు ఈ విధంగా ఎందుకు అన్నారు. तो देखिएगा, भारत देश सैकड़ों वर्ष अंग्रेज़ों के अधीन में रहा. सारे भारतवासी स्वतंत्रता आंदोलन के मशाल जलाते रहे. अनेक देशभक्त इस महायज्ञ में अपने को स्वाहा कर रहे थे. अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करते हुए जेल में जाना अपने को गौरव का अनुभव कर रहे थे. इस प्रकार पूरा भारत देश किसी न किसी तरह देश को स्वतंत्र बनाने में निहित थे. एक इतिहास के निर्माण के लिए होने वाले उस महायज्ञ को देखना और उसमें शामिल होना एक महान बात है, इसलिए नेहरू जी ने ऐसा कहा. ओके. और नेक्स्ट तो देखिएगा प्यारे छात्र, भाषा की बात. ओके. नंबर 1, अल्पप्राण आ. नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन के रूप समझिए. క్రింద ఇవ్వబడిన ఏకవచనము మరియు బహువచన రూపములు తెలుసుకోండి. ఓకే. ఉపహార్ ఉపహార్, లడకా లడకే, కవి కవి లేదా కవిజన్, పక్షి పక్షి, గురు గురు లేదా గురుజన్, భాలు భాలు. కొన్ని పదాలు ఏకవచనంలో బహువచనంలో సేమ్ ఉంటాయి, మార్పులు చెందవు. పుస్తక్ पुस्तकें, शुभकामना शुभकामनाएँ, समिति समितियाँ, कहानी कहानियाँ, ऋतु ఋతుయే, బహు బహుయే. ఓకే. అక్కడ ఏకవచనము మరియు బహువచనాలకి సంబంధించినటువంటి పదాలు ఉన్నాయి, గమనించండి. ఉపహార్ అంటే కానుక, బహువచనంలో కానుకలు, ఉపహార్ ఉపహారే ఉంటుంది. తెలుగులో అయితే కానుక కానుకలు అంటాము. లడకా లడకే, బాలుడు బాలురు, కవి 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 కవులు, పక్షి 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 పక్షులు, గురు గురు
గురువు గురువులు. భాలు భాలు ఎలుగుబంటి ఎలుగులు ఎలుగుబంట్లు. పుస్తక్ పుస్తకే పుస్తకము పుస్తకములు. శుభకామన శుభకామనాయే శుభాకాంక్ష శుభాకాంక్షలు. సమితి సమితియ సమితి సమితులు. కహాని కహానియా కథ కథలు. ఋతు ఋతుయే ఋతువు ఋతువులు. బహు బహుయే కోడలు కోడళ్ళు. ओके और नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए. खेद बधाई शुभकामनाएं आशीर्वाद. ఖాళీలను సరి అయిన శబ్దములతో పూరించండి. ఓకే, అక్కడ పదములు ఇచ్చిండు, ఖాళీలు పూరించండి. చూద్దాం. నాని నే అప్నీ నవాసీ కో జీతి రహో బేటీ కహకర్ డాష్ దియా. ఏమిచ్చింది అక్కడ? ఆశీర్వాద్ ఆశీర్వాదములు. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं. राइट. खेल में आपकी जीत हुई इसके लिए आपको डैश हो बधाई हो. रुकावट के लिए डैश है खेद. ओके. और प्रोजेक्ट वर्क. निहार प्रोजेक्ट वर्क. बाल अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखिए. బాలల అధికారము గురించి సమాచారం సేకరించి రాయాలి. అది ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఓకే, తో देखिएगा. ఇప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి అంటే సరిగ్గా బాగా అర్థం చేసుకోండి. మీనింగ్స్ మరియు అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియలో 2 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు రాయండి. అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో 3 ప్రశ్నలకు సమాధానములు రాసి భాషాకి బాతులో మొదటి ఆ బిట్ తర్వాత రెండవ ఆ బిట్ నోట్బుక్లో రాసేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత మీ స్టడీ మెటీరియల్ పేజీ నెంబర్ 94, 95, 96, 97 వరకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్స్ చదివి కరెక్ట్ ఆప్షన్ని బ్రాకెట్లో పెన్నుతో రాయండి. 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, సరి అయిన ఆప్షన్ని రాయండి. తర్వాత వర్క్ బుక్ పార్ట్ 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఆ 3 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు స్టడీ మెటీరియల్లో నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా రాయండి. అండ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ 99 పేపర్లో ఉంటుంది 100. ఓకే, అక్కడ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ కూడా రాయండి. నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా వ్రాయాలి. వర్క్ బుక్ పార్ట్ అండ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా అందరూ బాగా చదివి అర్థం చేసుకొని రాయండి. నెంబర్ 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010 హై. 2010 అంటే ఎంత? 2010. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం కూడా రాయండి. నోట్బుక్ కంప్లీట్ చేయండి. ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించండి, రాసేటప్పుడు తప్పులు లేకుండా రాయండి. కామాస్ ఫుల్ స్టాప్స్ పెట్టండి. ఓకే, దూరం దూరం హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు అవుతుంది. మంచిగా రాయండి. ఓకే, ठीक है प्यारे छात्र और छात्रा, धन्यवाद.